ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। चेन्दे चोलियो। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं उदाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरां तथा देहान्तरप्राप्तिः वीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. நம்ம பகவத்கீதையில ஆத்ம லட்சணத்தை பகவான் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். தன்னுடைய துக்கம் தாளாம அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்றான். கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக ரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதா ஸ்ரேயஸ்யாத் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். எனக்கு தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்னு தெரியல, எது எனக்கு மேலான நன்மையோ
எத் ஸ்ரேயஸ்யாத், எது எனக்கு மேலான நன்மையை கொடுக்க முடியுமோ அதை எனக்கு நீ உபதேசித்து அருள்வாயாக, உன்னுடைய சிஷ்யன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்ண உடனே அவர் முதல் உபதேசமா என்ன சொல்றாரு, கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி, மா சுச்சக, கவலைப்படாத. என்ன சொல்ற, பண்டிதாக ந அனுசோச்சந்தி, அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எந்த அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படிங்கிறத, ஆத்ம ஞானத்தை உடையவன், ஆத்மாவை தெரிந்து கொண்ட அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். நமக்கு எல்லாருக்கும் துக்கத்தினுடைய காரணம் பலவா இருக்கலாம் நமக்கு, ஆனா துக்கம் என்பது எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான். துக்கத்தினால் நம்மளுடைய பாதிப்பு எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான். நம்மளுடைய துடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த துடிப்புக்கு பதறோம் நம்ம, அதுக்கு காரணம் பலவாக இருக்கலாம். ஆனா அந்த துக்க அனுபவம் என்பது எல்லாருக்குமே ஒண்ணுதான். இப்ப அந்த சாமான்யமா பலவிதமான காரணங்கள் இருந்தா கூட அதனுடைய தீர்வும் ஒண்ணுதான். துக்க அனுபவம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் கிளாஸ் ஒண்ணு போல படிக்கிறோம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இப்ப நம்ம டாக்டர்கிட்ட போறோம், ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா டாக்டர்கிட்ட போறோம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது. ஆனா இப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம பகவத்கீதையில என்ன படிக்கிறோம், உலகம் எல்லாரும் அந்த ஒரே புஸ்தகத்தை தான் படிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு, ஆனா பிரச்சனை வேற, ஆனா அதுக்கு தீர்வு என்னது, ஒண்ணுதான். நம்மளால என்ன செய்ய முடியுது, அதனால நமக்கே சொல்றது மாதிரி இருக்கு. ஒருத்தருக்கும் அதுல தீர்வு கிடைக்குது. அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம், அர்ஜுனனுக்கு சொல்வதன் மூலமாக பகவான் எல்லா சாமான்யமாக நம்ம 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இதுதான் துக்கத்துக்கு தீர்வு, இன்னும் வரப்போகின்ற 5000 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இதுதான் துக்கத்துக்கு தீர்வாக இருக்க போகின்றது. அப்ப என்ன தீர்வாக இருக்க போகின்றது அப்படின்னா, அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான். உபநிஷத்துல ஒரு வார்த்தை வரும், ஆத்மவித்து சோகம் தரதி. ஆத்மவித்துனா ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தை கடக்கின்றான். யாரால சோகத்தை கடக்க முடியும், ஆத்மாவை அறிந்தவனால் மட்டும்தான் இந்த சோகத்தை கடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்றார். அந்த 12 அந்த 25 வரைக்கும் நமக்கு முழுமையாக ஆத்ம ஞானத்தை முழுமையாக கொடுத்துறார். ஒரு ஜிஸ்ட், முழுமையான பகவத்கீதையோட சாரமாக இதுதான் அமைகின்றது. அப்போ நம்மை பற்றி நமக்கு ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்கின்றது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்மளை உடலாக நினைத்து கொண்டு அந்த உடலால் வரும் கஷ்டத்தினால் நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப அவரு மரணத்தின் பீஷ்மர் துரோணர் மரணத்தை குறித்து அவன் கவலைப்படுறான். அப்ப அவன்கிட்ட சொல்வது மாதிரி, இந்த உடல் பற்றுனால நீ கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க, இந்த உடலுக்கு வேறானவன் நீ என்பதை நீ புரிந்து கொள்வாயாக. இதுதான் நம்ம துக்கத்துக்கு காரணம். நம்ம பத்தி நம்ம என்ன பண்றோம், தப்பாக நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளை நம்ம உடம்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், மனசாக நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம உடம்பா நம்மளை நினைச்ச உடனேயே நமக்கு என்ன வருது, நம்ம உடல் சார்ந்த உறவுகள் வர தொடங்குது. அப்போ உறவுகள்ல பிரச்சனை வரும்போது என்ன பண்றோம், நம்ம அந்த சரீரத்துக்கு ஆதாரம் ஆகிய நான் அஜ்ஞானத்தின் காரணமாக என்ன நினைச்சுக்கிறேன், நான் என்னை சரீரமாவே நினைச்சுக்கிறேன். சரீரமாக நினைச்சு அதனால வர துக்கத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறேன், எனக்கே வர துக்கமாக நினைச்சுக்கிறேன். இந்த நேரம் தான் நமக்கு சாஸ்திரம் உபகாரம் பண்ணுது. சாஸ்திரம் அப்படின்னாலே சாசனா திராயத்தை இது சாஸ்திரம். சாசனம்னா உபதேசம், திராயத்தைன்னா காப்பாற்றுறது. உபதேசத்தின் மூலமாக நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு பேரு சாஸ்திரம்னு பேரு. சாஸ்திரத்துக்கு இன்னொரு பேரு தர்ப்பணம்னு பேரு. தர்ப்பணம்னா கண்ணாடி, முகம் பார்க்குற கண்ணாடி. அந்த முகம் பார்க்குற கண்ணாடியில என்ன செய்யறோம், நம்ம கண்ணை அந்த பார்த்து நம்மளுடைய முகத்துல இருக்கிற அழுக்க சரி பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம சாஸ்திரம்ங்கிற கண்ணாடியை பார்த்து நம்மை பத்தி நாம் தவறான எண்ணம் வச்சிருக்கோம், அபிப்பிராயம் வச்சிருக்கோம், அதை நாம் திருத்தி கொள்கின்றோம். நம்ம பத்தி என்ன தவறான எண்ணம் வச்சிருக்கோம், நான் உடல், நான் எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, எனக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு, நான் இன்னாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பயோடேட்டா வச்சிருக்கோம். நம்ம கவலை எல்லாம் யாருக்கு, இந்த பயோடேட்டாவோட இருக்கின்ற இந்த நாமத்துக்கும் ரூபத்துக்கும். அதுல முக்கியமான ஒண்ணு பார்த்தோம், இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாது, இருப்பது இல்லாமல் போகாது. இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது,
நீ வந்து அழியக்கூடிய இந்த உடல் நீ அல்ல, இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த தேகிதான் நீ. உன்னுடைய கவனத்தை நீ என்ன பண்ணிருக்க, நீ இந்த அழியக்கூடிய பொருள்களோட சம்பந்தம் வச்சுட்டு அதுதான் நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க. மாறுகின்ற அந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற அந்த துக்கத்தை நீ உன்னுடையதாக நீ நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்ம அனாத்ம விவேகம், இது பேர் தான் ஆத்மா வேறு அனாத்மா வேறு. இந்த சரீரம் மனசு புத்தி இதெல்லாம் அனாத்மா, இதுக்கு ஆதாரமான அந்த பொருள் தான் நீ, அதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அர்ஜுனன் சொல்வதன் மூலமாக நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய உன்னை நீ யாருன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பாரு அப்படிங்கிறதுக்காக ஆத்மாவினுடைய லட்சணங்கள். ஆத்மாவின் லட்சணம்னா என்ன அர்த்தம், நம்முடைய யதார்த்த லட்சணம். அதான் ஒன்னொன்னையா சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். ஆத்மா நித்தியக, என்றும் அழியாததாக இருக்கின்றது. அனாத்மா அழியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆத்மா மாறாததாக இருக்கின்றது. ஆத்மா வேற என்னென்ன பார்த்தோம் நம்ம, சர்வகதக, எல்லாமாக சர்வ வியாபியாக இருக்கின்றது. ஆத்மா எந்த காரியத்தையும் செய்வதில்லை, எந்த காரியத்தின் பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை. அப்புறம் ஆத்மா அபரிச்சின்னக, அது வரையறுக்கப்படாததாக இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம வரிசையா ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது 22. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவாணி கிருஹாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அந்யானி சம்யாதி நவாணி தேஹி. அதாவது எப்படி வந்து உடலுக்கு உடை ஆடையோ அதுபோல உயிருக்கு இந்த உடல் ஆடை அப்படின்னு பார்க்கணும். இதன் மூலமாக நமக்கு மறுபிறப்பு கொள்கை இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி நம்ம இந்த தேகம் போயிட்டா கூட இந்த தேகத்துக்கு ஆதாரமான அந்த பரம்பொருள், அந்த பொருள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, இன்னொரு சரீரம் எடுக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இதில் நமக்கு நிறைய டவுட்லாம் வரும். நமக்கு ஆத்மா பிறவாதது இரவாதுன்னு சொன்னீங்களே, அது இன்னொரு சரீரத்தில் எப்படி பிறந்திருக்கும் அப்படிங்கும்போது நுட்பமான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம் 3 பார்த்தோம். நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குது, அதுக்குள்ளே ஒரு சிம் கார்டு இருக்குது, அதுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது நமக்கு. அப்போ நம்ம ஸ்தூல சரீரம்ங்கிறது செல்ஃபோன் அவுட்டர் பாடி மாதிரி நம்ம புதுசாக வாங்கி மாத்திரம் இல்லையா, கொஞ்சம் போர் அடிச்சு போச்சுன்னா மாத்திரம் இல்லையா, அதுதான் வந்து அந்த ஸ்தூல சரீரம்ங்கிறது. அதில் போட்டிருக்க அந்த சிம் கார்டு மாதிரி வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம். அந்த சூக்ஷ்ம சரீரங்கிறதுல தான் மனது இருக்குது. மனது புத்தி எல்லாம் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை சார்ந்தது. அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம், பிறக்கும் போதே சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அறிவாளியாக பிறக்கிறாங்க. ஒன்னொன்னையும் ஒரு மாதிரி இருக்கு நமக்கு. அப்போ அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் தான் நம்மளுடைய படிப்பும் நம்மளுடைய பாப புண்ணியமும் அதில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி நம்ம டாப்அப் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி நம்மளுடைய கல்வி மறக்கவே மறக்காது. நம்ம படித்த கல்வியும் நம்மளுடைய புண்ணிய பாபமும் தான் நம்ம இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு போகும்போது நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அதனால் அதை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு அனாயாசமாக நம்மளால் பண்ண முடியும். சைல்டு ப்ராடஜிலாம் பார்க்குறோம், பிறந்து 3 வயசுலேயே படிக்கிற பாட்டு படிக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம். அதெல்லாம் வந்து அதில் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். இப்போ நம்ம படிக்கிறது எதுவுமே வீணே கிடையாது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த ஜென்மாவுக்கு கேரி பண்ணி கொண்டு போகலாம். அதே மாதிரி இன்னொன்று நம்மளுடைய பாவ புண்ணியம், இதுவும் என்ன ஆகணும், டாப்அப் மாதிரி அடுத்த ஜென்மாவில் என்ன ஆகும், நமக்கு கேரி ஓவர் ஆகும் நமக்கு. இப்போ நம்மளுடைய இது ஒரு பணக்காரன் இருக்கான் வந்து, அப்போ அவன் இறக்கும் போது என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது, எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு தான் போக வேண்டியது. பணத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, விட்டுட்டு தான் போக வேண்டியது இருக்குது. ஆனால் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது, அவன் இந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. அவன் என்ன பண்ணலான்னா வந்து தான் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை சரியான பாத்திரம் அறிஞ்சு அதை தானம் வழங்கிட்டான்னா அந்த பணத்தை அவன் புண்ணியமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும், எடுத்துட்டு போயிடலாம். எப்படி நம்ம வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறத வந்து நம்ம இப்போ இதுலயே இது ஜிபேல பண்றோம் இல்லையா, ஜிபேல எங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி நம்மளுடைய புண்ணிய பாபத்தை என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பணத்தை கூட எடுத்துட்டு போகலாம். சாஸ்திரம் அதுக்கு வழி வகுக்குது நமக்கு. அப்போ இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் தான் என்ன பண்ணுது, ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது.
இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற பதிவுகள் எல்லாம் தான் வந்து அந்த காரண சரீரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுதான் விதையாக இருக்கின்றது. அந்த காரண சரீரம் தான் நம்ம நம்பர் மாதிரி, நம்ம செல்ஃபோன் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்பர் இருக்கிறது வரைக்கும் அதை என்ன பண்ண முடியும், நம்ம அந்த சிம்மை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். அதுதான் நம்மளுடைய சூக்ஷ்மம் வந்து. அப்போ நமக்கு இந்த எப்படி வந்து இந்த நம்ம செல்ஃபோனை தூக்கி போடுறோமோ, பழைய ட்ரெஸ்ஸை நம்ம தூக்கி போடுறோமோ, அது மாதிரி என்ன பண்ணுது இந்த சரீரம் வந்து இந்த சரீரத்துக்கு வேறான அந்த சரீரி ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரணும் இந்த இடத்துல. இப்போ வாசாம்சி ஜீர்ணானி எப்படி பழைய ஆடையை வந்து நம்ம கிழிஞ்ச ஆடை வந்து கழிச்சிட்டு புது ஆடை எடுக்கிறோமோ, அது மாதிரி வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம் வேற ஒரு புது ட்ரெஸ், அதாவது புது உடம்பு எடுக்குது அப்படிங்கும்போது ஒரு சந்தேகம் வரலாம். இப்போ சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இறந்து போகிறாங்களே, அப்புறம் ஒரு டவுட் வரலாம். இப்போ ட்ரெஸ்ஸே இருக்குது, ஒரு சிலர் வந்து கடைசியில் கிழிகிறது வரைக்கும் அந்த சேலையை வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம கடிக்காமல் வச்சுருப்போம். ஒரு சிலருக்கு 4 மாதம் உடுத்திட்டாலே போர் அடிச்சிடும், அடிக்கடி கெட்டின மாதிரி இருக்கும். 4 தடவை கெட்டிட்டேன், நிறைய இடத்து கெட்டிட்டேன், அப்போ என்ன பண்ணிடுவோம், யாருக்காவது தூக்கி கொடுத்துரு. அப்போ அது வந்து நமக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருக்குங்கிறது தான் நமக்கு இதில் தாற்பயம். கிழிஞ்சாதான் நம்ம மாத்துறோம்னு கிடையாது, நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்ற வகையில் அது என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ இந்த சரீரம், அப்போ அவன் எதை குறித்து கவலைப்பட்டு இருக்கான், பீஷ்மர் துரோணரோட சரீரத்தை குறித்து கவலைப்பட்டு இருக்கான். அந்த சரீரம் அனித்தியமானது, அது வந்து என்ன ஆயிரும், எப்படி ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிட்டே போகிற மாதிரி அவங்களுக்கு வேறு ட்ரெஸ்ஸு கிடைக்கும். அதனால என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை, கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இப்போ மரணத்தை குறித்தோ மரணத்தின் உறவுகளை குறித்தோ என்ன பண்ண வேண்டாம், நமக்கு கவலைப்பட வேண்டாம். இப்போ இந்த ஜென்மால இது நமக்கு உறவுகளாக அமைஞ்சிருக்கு, அடுத்த ஜென்மால யாரோ, போன ஜென்மால யாரோ. அதனால இருப்பவர்களை குறித்தோ நம்ம படித்தோம், நம்ம வந்து கதாசூன் அகதாசூன்ச்ச ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக, இருப்பவர்களை குறித்தோ இறந்தவர்களை குறித்தோ யாரு ஞானி கவலைப்படுவது இல்லை. அப்போ இதில் நமக்கு பார்த்தோம் எப்படி வந்து உடலுக்கு உடை ஆடையாக இருக்கின்றதோ அதுபோல உயிருக்கு இந்த உடல் ஆடையாக இருக்கின்றது. இப்போ இந்த ஆத்மாவினுடைய லட்சணங்கள் ஒன்னொன்னையா சொல்வதன் மூலமாக நீ உன்னை அழியாதவனாக நீ நினைத்துக்கொள் அப்படின்னு. அகம் நித்யக, அகம் பூர்ணக, அகம் சர்வகதக, அகம் அவிகாரி, மாறாதவனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு உன்னை நீ வந்து சரியான வகையில நீ உன்னை பார்க்க கற்றுக்கொள் அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார். இப்போ அடுத்து 23 இன்னொரு லட்சணத்தை சொல்றாரு, ஆத்மாவினுடைய இன்னொரு லட்சணம் 23. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, நைனம் தஹதி பாவகஹ, நைனம் தகதி பாவகஹ, ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபஹ, ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபஹ, ந சோஷயதி மாருதஹ, ந சோஷயதி மாருதக, நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, நைனம் தஹதி பாவகஹ, நைனம் தகதி பாவகஹ, ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபஹ, ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபஹ, ந சோஷயதி மாருதஹ. ந சோஷயதி மாருதக. இதுல ஆத்மாவினுடைய இன்னொரு லட்சணத்தை சொல்றாரு. இந்த ஆத்மாவானது அழியாததுன்னு பார்த்தோம். இந்த அழியாததுங்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா சொல்றாரு. இந்த பஞ்சபூதங்களால் அழிக்க முடியாததாக இருக்கின்றது. நமக்கு இந்த சரீரத்துக்குரிய பாதிப்பு எதனால வரும் அப்படின்னா வந்து அந்த பஞ்சபூதங்கள்ல நம்ம அந்த ஆகாசத்தை விட்டுட்டு அந்த மிச்ச 4 பூதங்கள்னால தான் நமக்கு இந்த சரீரத்துக்கு பாதிப்பு வரும். ஆத்மாவுக்கு எப்படி இல்லைன்னா நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, சஸ்திரம்னா ஆயுதங்கள், சிந்தந்தினா வெட்டாது. இந்த ஆத்மாவை ஆயுதங்கள் வெட்டாது, ஆயுதங்கள் வெட்டாது. அது வந்து பூமியினுடைய அம்சம். அது திடப்பொருளால், எந்த திடப்பொருளாலையும் இந்த ஆத்மாவுக்கு பாதிப்பு வராது. அடுத்தது நைனம் தகதி பாவகக, பாவகன நெருப்பு, தகத்தினா எரிக்காது. தஹ்யத்தை தேகம்னாலே, தேகம்ங்கிறதுக்கே பேரு வந்து தகன யோக்கியா தேக, ஒரு நாள் இது தகனமாக போகின்றது, அதனால தான் இதுக்கு பேரு தேகம். இன்னொன்று தஹ்யதி இது தேகம், எப்போவுமே எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு உள்ளுக்குள்ள எப்போவுமே இதுக்குள்ள ஒரு அக்னி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த அக்னி இருக்கிறதுனால தான் உயிரோடு இருக்கும், அக்னி இல்லைன்னா நமக்கு அதில் உயிர் இருக்காது நமக்கு. அப்போ அதனால தான் தேகம். அப்போ தகதி
நைனம் தஹதி பாவகஹ. இந்த ஆத்மாவை என்ன பண்ணாது? நெருப்பு எரிக்காது. எல்லாம் உடலை தான் பாதிக்க முடியும். இந்த உடலுக்கு ஆதாரமான அந்த ஆத்மாவை எந்த பாதிப்பும் நெருப்பினால் உண்டாக்க முடியாது, ஆயுதங்களால் உண்டாக்க முடியாது. நச்ச ஏனம் கிளேதயந்தி ஆபக. ஆபகன்னா தண்ணி, கிளேதயந்தின்னா நனைக்காது. தண்ணீர் என்ன பண்ணாது? ஆத்மாவை நனைக்காது. ந சோஷயதி மாருத்தக. மாருத்தம்னா காட்டு, மாருத்தின்னு சொல்றோம். மாருத்தின்னு எதனால சொல்றோம்? வாயுவினுடைய புத்திரன், அதனால மாருதி. மாருத்தகன்னா காற்று. அப்ப காற்றினால் என்ன ஆகாது? உலராது. அப்ப இந்த ஆத்மாக்கு இந்த லட்சணம்லாம் இருக்கு. எதனால இந்த லட்சணம்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, ஆத்மாவுக்கு அவயவமே கிடையாது, உறுப்புகளே கிடையாது. உறுப்புகள் இருந்தா தான் அதை வெட்டவோ நனைக்கவோ உலர்த்தவோ எரிக்கவோ முடியும். இப்போ நம்ம இது எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை என்ன பண்ண முடியாது? அதை நம்ம சூக்ஷ்மமாக அது இயக்கும் ஆற்றலாக இருக்கின்றது, அதை தொட்டு பார்க்க முடியாது. தொட்டு பார்த்தா என்ன ஆகும்? அவுட், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இது ஸ்பேஸ் பார்க்குறோம், ஆகாசம் இருக்கு. அந்த ஆகாசத்தை என்ன பண்ண முடியாது? தொட முடியாது, வெட்ட முடியாது, நனைக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது. அது மாதிரி இந்த ஆகாசத்துக்கும் சூக்ஷ்மமானது இந்த ஆத்மா. இந்த ஆகாசத்தை வச்சு தான் நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆகாசம் மாதிரி சர்வ வியாபியாக இருக்கின்றது, ஏக்கமாக இருக்கின்றது, எந்த அவயவங்களும் இல்லாதவளாக இருக்கின்றது. இப்போ இதன் மூலமா என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, ஆத்மா நிரவயவக, அதுக்கு அவயவம் கிடையாது. அவயம்னா உறுப்புகள் கிடையாது. அதனால் அந்த சரீரத்துக்கு வருகின்ற அழிவு ஆத்மாவை எதுவும் பண்ணாது. இது வடிவமற்றதாக இருக்கின்றது, அவயவம் அற்றதாக இருக்கின்றது. அப்போ எப்பெல்லாம் நமக்கு கையில் காலில் நமக்கு ஏதோ வெட்டிருச்சு எதுனா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு வந்து சரீரத்துக்கு தான் இந்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கு, சரீரத்துக்கு தான் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த அதுக்கு ஆதாரமான ஆத்மாவிற்கு எந்த பாதிப்பும் உண்டாகவில்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய கவலை எல்லாம் அந்த சரீரத்தை குறித்து தான் இருக்கு. ஒன்று நம்ம 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 இந்த சரீரத்தை பற்றி கவலைப்படுறோம், இல்லாட்டி இந்த சரீரத்தை சேர்ந்த மற்ற சரீரத்தை பற்றி கவலைப்படுறோம். அதான் நடக்குது. அதனால தான் அந்த கீதோபதேசத்தோட இதே வந்து அவன் தன்னை சார்ந்தவர்களை பற்றி கவலைப்படுறான். அர்ஜுனன் வந்து தன்னை பற்றி கூட கவலைப்படலை. எனக்கு என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல, அவன் உயிரை விட கூட ரெடியாக இருக்கான். ஆனால் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு துக்கம் வரும்போது என்ன ஆயிடுது நமக்கு? அது நான் கூட எனக்கு எந்த கவலைனாலும் தாங்கிக்கிடுவேன். என்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு, எனக்கு பிடிச்சமானவர்களுக்கு, எனக்கு பிரியமானவர்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால் நம்மளால் என்ன பண்ணிடுறோம்? ரொம்ப தாங்க முடிய மாட்டேங்குது. அது காரணம் இந்த தேகத்தில் இருக்கிற அபிமானம். இந்த தேகத்தின் அபிமானம் இருப்பதனால இந்த தேகத்தை சார்ந்த உறவுகள் அது மேலே என்ன ஆயிடுது? நமக்கு அபிமானம் வருது. இப்போ நம்மளுடைய பிள்ளை அப்படின்னு பண்ணிட்டா என்ன ஆகுது? நம்மளோட கை கால் மாதிரி நம்மளுடைய உடம்புல ஒரு அங்கமாக நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம கை காலில் எப்படி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ ஒரு துடிப்பு இருக்கோ, அதே மாதிரி குழந்தைகள், நமக்கு பிடிச்ச உறவுகள் எல்லாம் நம்ம உடம்பிலோட ஒரு பகுதியாகவே நினைக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது? அபிமானம் இருக்குது. அந்த அபிமானத்தின் காரணமாக என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், எல்லா கஷ்டத்துக்கும் மூலமான கஷ்டத்தை நம்ம ஆராயிரும். இப்போ மூலமான கஷ்டம் என்ன? இந்த சரீரத்தை நான் என்று நினைக்கின்ற அந்த அஞ்ஞானம். அதுக்கு காரணம் என்ன? அறியாமையின் காரணமாக இந்த சரீரமே நான் அப்படின்னு. ஏன்னா பிறந்ததுலேருந்து நம்ம அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம், சரீரத்தை தான் நான் நான் நான்னு பயன்படுத்துகிறோம். நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிற வார்த்தை அந்த நான். ஆனால் அந்த நானை என்னவா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம்? தப்பான இதை நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே நான் என்பது எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமான அந்த ஆத்மாவைத்தான் குறிக்கின்றது. அதான் பகவான் வந்து உன்னுடைய கவனத்தை நீ திருப்பு. நீ சரீரம், மனது, புத்தி நினைச்சிட்டு இருக்க, நீ அதுக்கு ஆதாரமான பரம்பொருள். இதில் வரும் நமக்கு ஆதிசங்கரர் நிர்வாண ஷட்கம்னு ஒன்று எழுதியிருப்பாரு. மனோபுத்தி அகங்கார சித்தாணி நாகம் நச்ச ஸ்ரோத்ர ஜிஹ்வே நச்ச கிராண நேத்ரே நச்ச வியோம பூமிர் ந தேஜோன வாயு சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். நீ அந்த மேலான பரம்பொருளாகவே நீ இருக்கின்றாய். மனோபுத்தி அகங்கார சித்தாணி நாகம். நீ மனசு, புத்தி, அகங்காரம் கிடையாது.
நச்ச ஸ்ரோத்ர ஜிஹ்வே நச்ச கிராண நேத்ரே, இந்த கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு தோல் இது நீ கிடையாது, இதுக்கு ஆதாரமான பரம்பொருளாக நீ இருக்கின்றாய். அப்ப இது ஒண்ணுதான், இந்த ஆத்ம ஞானம் ஒண்ணுதான் எல்லாரோட துக்க நிவர்த்திக்கும் உபாயமாக இருக்க போகின்றது. அப்ப இதனுடைய முக்கியமான அந்த சாரத்தை நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ அடுத்ததுலையும் இதையே கொஞ்சம் மாற்றி சொல்ல போறாரு நமக்கு. 24, 25 24, 25 இப்போ வரைக்கும் சொன்ன விஷயத்த திரும்பவும் ரெப்பிட்டேஷன் கொடுக்குறாரு. இப்போ நமக்கு 12வது ஸ்லோகத்திலேருந்து நமக்கு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு, ஆத்மாவனுடைய லட்சணத்தை சொல்கிறாரு. இப்போ 24, 25 திரும்பவும் அதை சொல்ல போகிறாரு. சொன்னதே சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. அதுக்கு காரணம் இது ரொம்ப நுண்மையான விஷயமா இருக்கிறதுனால திரும்ப திரும்ப ரெப்பிட்டேஷன் கொடுக்குறாரு. இது வந்து நமக்கு அரைச்சமாகவே அரைக்கிற மாதிரி கிடையாது, ஏன்னா இது ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்கின்றது. அதனால திரும்பவும் நமக்கு இப்போ சொன்ன லட்சணத்திலேயே முக்கியமான லட்சணத்தை திரும்பவும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறார். எப்படி நமக்கு நியூஸ் ரீட் பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு தலைப்பு செய்தி சொல்லிட்டு முடிக்கும் போது சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த ஆத்ம லட்சணத்தை திரும்பவும் சொல்லி முடிக்க போகிறார். நைனம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா. 24 அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவ ச அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவ ச நித்ய சர்வகதஸ்தானுஹ நித்ய சர்வகதஸ்தானுஹ அச்சலோயம் சனாதனஹ அச்சலோயம் சனாதனக அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவ ச அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவ ச நித்ய சர்வகதஸ்தானுஹ நித்ய சர்வகதஸ்தானுஹ அச்சலோயம் சனாதனஹ அச்சலோயம் சனாதனக. இப்போ போன ஸ்லோகத்தில் சொன்னதே வந்து அது செய்வினை இலக்கணப்படி இருந்தது, இது செயப்பாட்டு வினையில் இருக்கு. அதே விஷயத்தை தான் முதல் 2 வரியில் சொல்றாரு. அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவச்ச, அந்த 4 பூதங்களால் பாதிக்கப்படாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதே தான் திரும்ப சொல்றாரு. அச்சேத்யோயம் ஆயுதங்களால் வெட்டப்பட போனதுல ஆயுதங்கள் வெட்டாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. இது ஆயுதங்களால் வெட்டப்பட முடியாததாக இருக்கின்றது. ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் ஃபுல்லாக எழுதி படிக்கிறது கிடையாது, சொல்லி வாய் மூலமாக சொல்லியே தான் படிச்சிருக்காங்க. அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்தோம், சில முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் வரும்போது அதை மீட்டர் மாற்றினாங்கன்னு பார்த்தோம். அந்த கார்பண்ய தோஷ வாசாம்சி ஜீர்ணாணி இதெல்லாம் வந்து மீட்டர் மாற்றுறாங்க. அந்த சந்தஸ் மாறும்போது கொஞ்சம் அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கும்போது சந்தஸ் மாறுதுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக கேட்பாங்க. கேட்கும்போது அது முக்கியமான ஸ்லோகம். அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானதை சொல்கிறதுக்கு ரெப்பிட்டிஷன் கொடுப்பாங்க. இப்போ போன ஸ்லோகத்தில் சொன்ன அதே அது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் கொடுத்துச்சு, இது பேசிவ் வாய்ஸில் கொடுத்துருக்கு. அது ஆத்மாவை வெட்டாது அப்படின்னு கொடுத்தது, இது ஆத்மா வெட்டப்படாததாக இருக்கின்றது. அச்சேத்யோயம் தாஹ்யோயம், தகத்தின்னு பார்த்தோம், தாஹ்யோயம் அந்த ஆத்மா என்னவா இருக்கு, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததாக இருக்கின்றது. அடுத்தது அக்லேத்யக, கிளேதம்னா நனைக்கிறது, அது நனைக்கப்பட முடியாததாக இருக்கின்றது. அசோஷ்யக, அது உலர்த்தப்பட முடியாததாக இருக்கின்றது. போன ஸ்லோகத்தில் பார்த்த அதே இதைத்தான் திரும்பவும் சொல்றார். ஏன்னா அதுக்கு உறுப்புகள் இல்லை, அவயவங்கள் இல்லை, அது எதனாலும் பாதிக்கப்படாததாக இருக்கின்றது. நமக்கு எப்பவுமே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு நமக்கு. அதாவது இயற்கையாகவே நமக்கு ஒரு அழிவில்லாத தன்மையில் நமக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும், எப்பவும் அழியாமல் இருக்கணும், ஒரு செக்யூர்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும். அது எதனால அப்படின்னா நம்மளுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபமே நித்தியமான ஸ்வரூபந்தான். அது தெரியாம நம்ம இந்த தேகத்தில் அந்த நித்தியத்துவத்தை நம்ம தேடுகின்றோம். அதே மாதிரி தான் நமக்கு எப்பவுமே நம்ம எல்லா உயிரினங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கத்தான் விரும்புகின்றோம். அது வந்து நேச்சுரலாக இருக்கு நமக்கு வந்து. எதனால அப்படின்னா நம்மளுடைய சொரூபமே உண்மையிலேயே ஆனந்தம் தான் நம்மளுடைய சொரூபம். ஆனால் நம்ம அதை புரிஞ்சிக்காம இருக்கணும். இப்போ நம்மளுடைய உடலால் நம்ம உடலோடையும் உறவுகளோடையும் நம்ம தூக்கத்தில் நாமளாக இருக்கோம். தூக்கத்தில் தான் நம்ம எதனோட சம்மந்தப்படாமல் இருக்கோம்.
தூக்கத்தில் தான் நம்ம அதிகமான சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம், நிம்மதியாக இருக்கும். தூக்கம் வரலைன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது நமக்கு. வந்து உனக்கு 20,000 கோடி கொடுக்குறேன், 20 நாள் தூங்காமல் இருந்தால் நம்மளால் இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அதுதான் நமக்கு அதுதான் நம்மளுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபம். அது மாதிரி நம்ம எப்போவுமே ஒரு நித்தியமானதை தேடிக்கிட்டே இருக்கோம், அழிவற்ற தன்மையை தேடிக்கிட்டே இருக்கோம். காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய ஸ்வரூபமே நித்தியமானது தான். அது நமக்கு தெரியலை, அது அஜ்ஞானத்தின் காரணமாக. அதே ஒரு வார்த்தை இருக்க சொன்னால் மாயை நாள், அந்த ஒரு வார்த்தை நமக்கு இதில் இன்னும் கிருஷ்ணர் அதை பற்றிலாம் சொல்லலை, ஆத்மாவை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ எதனால நம்ம ஆத்மாவாகிய நான் எதனால அனாத்மாவா என்ன நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அது ஈஸ்வரனுடைய மாயை. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், பகவானுக்கு 5 பஞ்சகிருத்திய பராயணான்னு நம்ம சொல்கிறோம். படைத்தல், காத்தல், மறைத்தல், அருளல், அழித்தல். நம்ம 5 காரியம் நமக்கு வந்து அவர் தான் சிருஷ்டி பண்ணுறாரு, படைக்கிறாரு, காக்கின்றாரு, அப்புறம் மறைக்கிறார். என்ன மறைக்கிறாரு? தன்னுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை பகவான் தன்னை மறைச்சு வச்சிருக்கார். அவர் தான் எல்லாமா இருக்கார், இறைவன் தான் எல்லாமாக இருக்கின்றார். ஆனால் தன்னுடைய மாயினால் என்ன பண்ணுறாரு? மறைச்சு வச்சிருக்கார். நானே ஆனந்தமா இருக்கேன், ஆனால் என்ன பண்ணுறேன்? நான் மறைச்சிட்டு இருக்கேன். அதான் மாயை. மாயினா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர்கிட்ட விவேகானந்தர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் நிறைய சொல்லுவார் மாயினா என்ன அப்படிங்கும்போது. பக்கத்தில் உலகத்தில் பார்க்குறோம், அத்தனை பேர் இறந்து போகிறாங்க, ஆனால் நீ என்னமோ என்ன எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறதா நீ நினைக்கிறியே, அதுதான் மாயை. உனக்கு அழிவே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தவ, அதான் மாயை. நமக்கு வந்து நமக்கு தெரியுதா, புரியுது, ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறோம் நமக்கு. அப்படின்னா கோடியாக அரசியல்வாதி சேர்த்து வைக்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் தெரியணும், போட்டுட்டு தான் போகிறோன்னு. ஆனால் என்ன அது தெரிய மாட்டேங்குது. அது மாதிரி நமக்கு அது புரியாமல் இருக்கின்ற அந்த சக்திக்கு பேர் தான் மாயைன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுதான் நம்ம பூர்ணமான ஆத்மாவாகிய என்னை அனாத்மாவாக நினைக்க செய்கின்றது. இந்த சரீரமாகவும் மனசாகவும் நம்ம என்ன நம்மளை நினச்சி கஷ்டப்படுறோம், அதுக்கு காரணம் இந்த மாயை. இப்போ அடுத்த லட்சணம் சொல்கிறாரு நித்தியக. அடுத்த வரியில் நித்தியகன்னா அது என்றும் அழிவில்லாமல் இருக்கின்றது. அடுத்தது சர்வகதம்னா வரையறை அற்றதாக இருக்கின்றது. எப்படி எல்லா இடத்துலையும் வரையறையற்றதாக, எதனாலும் வரையறைக்க முடியாததாக இருக்கின்றது. இப்போ நமக்கு ஆகாசம் இருக்கு, அதை என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம பிளவுபடுத்த முடியாது. அது மாதிரி ஆத்மா ஏன், அதுக்கு அவயவம் கிடையாது, அதனால அதை என்ன பண்ண முடியாது, லிமிட் பண்ண முடியாது. இவ்வளோ இடத்துக்குள்ள குறுகியதுக்குள்ள கிடையாது நமக்கு. அதுதான் எல்லாமாக இருக்கின்றது. ஆத்மாவுக்கு தான் இன்னொரு பேர் பார்த்தோம், நமக்கு பிரம்மன்னு ஒரு பேர் பார்த்தோம். பிரம்மம்னா பிருகத்தமத்வாத் பிரம்ம, இருக்கிறதுலேயே பெரிய பொருள். இப்போ நம்ம ஆகாசம் தான் இருக்கிறதுலே பெருசுன்னு சொல்கிறோம், ஏன்னா எல்லாமே ஆகாசத்தில் தான் நம்ம அடங்கி இருக்கு. இந்த ஸ்பேஸில் தான் எல்லாமே அடங்கி இருக்கு. அந்த ஆகாசத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது தான் பிரம்மம்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ அது சர்வகதமாக இருக்கின்றது. அடுத்து ஸ்தானுனா ஸ்திரமானதாக இருக்கின்றது. ஸ்திரம்னு என்னது? அசைவற்றதாக இருக்கின்றது. அசைவு அப்படின்னு எங்கே இருக்கும்? நமக்கு ஒரு இடம் இருந்தால் தான் அசைய முடியும், இடமே இல்லைன்னா அசைய முடியாது. அப்போ எல்லாமாக இருக்கின்றது, எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது. எப்படி அசையும்? ஸ்பேஸ் அசையும்னு சொன்னால் அசையாது. நிலநடுக்கலாம் நடக்கம் வரலாம் நமக்கு, ஸ்பேஸில் வந்து ஆகாசத்தில் நடுக்கம் வருமா? வராது. அது இது பிரம்மங்கிறது, ஆத்மாங்கிறது அதுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது. அடுத்து அச்சலம்னா அதுவும் அசைவற்றதுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம பொருள் தான் வந்து மாறாததுன்னு போட்டுக்கலாம், மாறாதது. அடுத்து சனாதனகனா என்றும் யாண்டும் இருப்பது. இதுதான் பிரம்மம் தான், ஆத்மா தான் வந்து யாண்டும் இருப்பதாக இருக்கின்றது. சனாதனம் அப்படின்னா வந்து மாறாததாக இருக்கின்றது. இப்போ நமக்கு 2 விஷயம் என்றைக்குமே மாறாது. ஒன்று தர்மம், இன்னொன்று பிரம்மம். ரெண்டுமே வந்து மாறாத விஷயங்கள். இது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம். நமக்கு சனாதன தர்மம் நம்ம சொல்கிறோம், பொய் பேசாமல் இருக்கின்றது, அஹிம்சை, கொல்லாமை, இதெல்லாம் இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் என்னைக்கும் அது தர்மம் தான். என்னைக்கும் பொய் சொல்லக்கூடாது, என்னைக்கும் அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தக்கூடாது, என்னைக்கும் நம்ம கோவப்படக்கூடாது, என்னைக்கும் புறம் கூறக்கூடாது, என்னைக்கும் பொறாமப்படக்கூடாது. இதெல்லாம் சனாதனமான தர்மங்கள், என்னைக்குமே மாறாத தர்மங்கள். அதே மாதிரி ஆத்மா என்பதும் என்னைக்குமே மாறாமல் இருக்கின்றது. அதனால தான் அது சனாதனக. இப்போ நம்ம
அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேதோ சோஷ்ய ஏவச்ச நித்ய சர்வகதஸ்தானுகு அச்சலோயம் சனாதனக. ஸோ இப்போ ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டார். இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், நமக்கு நிறைய கேட்டு வச்சுருப்போம், சரி இந்த ஆத்மாவை நம்ம எப்படி அனுபவிப்பது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம். ஆத்மான்னு சொல்கிறோமே, இந்த ஆத்மாவை நம்ம எப்படி அனுபவிப்பது அடுத்ததில் நமக்கு வரப்போகுது. அதை பற்றி தான் நமக்கு சொல்ல போகிறாரு. 25 ஏற்கனவே இதை நம்ம பார்த்தோம். நமக்கு அப்ரமேயகன்னு ஒரு பதம் வந்து நமக்கு வந்து 18வது ஸ்லோகத்தில் நமக்கு வந்து அந்த இமே தேகாக நித்திய சோக்தா ஷரீரினக அனாஷினக அப்ரமேயக தஸ்மாத் யுத்தியஸ்வ பாரத. அதையே திரும்பவும் நமக்கு முக்கியமான பதமாக இருக்கிறதுனால 24 25 சாரம்னு பார்த்தோம். அதை கொஞ்சம் நமக்கு திரும்பவும் எடுத்து கொடுக்குறாரு பகவான். 25 அவ்யக்தோயமசிந்த்யோயம் அவ்யக்தோயமசிந்த்யோயம் அவிகார்யோயமுச்யதே அவிகார்யோயமுச்யதே தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம் தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம் நானுஷோசித்துமர்ஹசி நானுஷோசித்துமர்ஹசி அவ்யக்தோயம் அசிந்த்யோயம் அவ்யக்தோயமசிந்த்யோயம் அவிகார்யோயமுச்யதே அவிகார்யோயமுச்யதே தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம் தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம் நானுஷோசித்துமர்ஹசி நானுஷோசித்துமர்ஹசி. இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு 3 லட்சணத்தை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிறார் நமக்கு. அவ்யக்தகன்னா இந்திரியங்களுக்கு புலப்படாதது, அது வெளிப்படாத நிலையில் இருக்கின்றது. அது ஆத்மா என்பது அது எதிலும் வெளிப்படாமல் இருக்கின்றது, இந்திரியங்களுக்கு புலப்படாததாக இருக்கின்றது. அச்சிந்தியோயம்னா அது சிந்திக்கப்பட முடியாததாக இருக்கின்றது. இப்போ நமக்கு நம்மளுடைய ஒரு கேடோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபனிஷத்து இருக்கு. அதில் நமக்கு முக்கியமான ஒரு மந்திரம் வருது. எதனால் மனம் சிந்திக்கின்றதோ, எதை மனதால் சிந்திக்க முடியாதோ அதுவே ஆத்மா. எதனால் மனம் சிந்திக்கின்றதோ, எதை மனதால் சிந்திக்க முடியாதோ அதுவே ஆத்மா. இப்போ ஆத்மாவி காரணமாக தான் மனதுக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் உண்டாகின்றது. அந்த ஆத்மாவை இன்னது என்று ஒரு புறப்பொருளாக என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம சிந்திக்க முடியாது. இப்போ எப்படி நம்மளுடைய முகத்தையே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம பார்க்க முடியாது. அது மாதிரி இது மனதினால், மனது எதனால் எண்ணுகின்றதோ, எதனால் அதை எந்த மனதால் அதை எண்ண முடியாதோ அதுவே ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லுது. அது அச்சிந்தியாக. அதனால் இன்னது என்று என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம ஒரு புறப்பொருளாக அதை சிந்திக்க முடியாது. அவ்யக்தகனா அது இந்திரியங்களுக்கு புலப்படாததாக இருக்கின்றது. அடுத்து அவிகாரியக. விகாரம்னா மாற்றங்கள். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். நம்ம எத்தனை ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம், 13 நிர்விகாரமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். 13 தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திஹி தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி. எப்படி பருவங்கள் மாறி மாறி இந்த சரீரத்துக்கு வந்தாலும் அந்த ஷரீரி மாறாமல் இருக்கின்றான். விகாரம்னா மாற்றம், அவிகாரம்னா மாற்றமற்றது. அப்ப ஆத்மாவாகிய எனக்கு எந்த விதமான மாற்றம் இல்லைன்னு வயசாயிருக்குன்னு சொல்றோம். வயசு யாருக்கா இருக்கு, இந்த உடம்புக்கு வயசாயிருக்கு. இந்த உடம்புக்கு ஆதாரமான எனக்கு வயசு ஆகல. அப்ப என்ன பண்ண முடியும், என்ன கவலைப்பட வேண்டியது, நம்ம வயசாயிடுச்சே முடியலையே, நம்ம சரீரத்துக்கு இந்த மாற்றங்கள் வரத்தான் செய்யும். ஆனா எனக்கு இந்த மாற்றத்தினால் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை. இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அப்ப அவ்யக்தக அச்சிந்தியக அவிகாரியக, எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று சொல்லப்படுகின்றது. இப்போ இதில் நமக்கு நிறைய பார்த்துட்டோம், நம்ம நிறைய பதங்கள் பார்த்துருக்கோம், ஆத்மானுடைய லட்சணங்கள் பார்த்துருக்கோம். முடிக்கிறாரு, தஸ்மாத் ஏவம் விதித்யேனம் ந அனுசோசித்தும் அருகசி. தஸ்மாத் எனவே, இவ்வாறு, ஏவம்னா இவ்வாறு, இவ்வாறுனா எவ்வாறு,
நமக்கு 12வது ஸ்லோகத்துல இருந்து இப்போ 25வது ஸ்லோகத்துல வரைக்கும் நம்ம சொன்ன அத்தனை விஷயங்களையும் மனதில் கொண்டு இவ்வாறு நீ யோசித்தால் அறிந்து விதித்வானா அறிந்து ஏனம்னா எதனை இந்த ஆத்மாவை. ஆத்மானா என்னது? என்னை பற்றி நான் இவ்வாறு 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து சொன்னதை நான் நன்றாக அறிந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு, ந அனுசோசித்தும் அருகசி. அப்ப இதை அறிந்தால் கவலைப்படுவதற்கு அருகதே இல்லை அப்படிங்கிறார். உனக்கு நம்ம சொல்றோம் உனக்கு அருகதே இல்லை, உனக்கு இதுக்கெல்லாம் அருகதை இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம். இதை வாங்கிக்கிறதுக்கெல்லாம் உனக்கு அருகதை இல்லை அப்படிங்கிறோம். பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த ஞானம் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு கவலைப்படுறதுக்கு அருகதையே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. என்ன அர்த்தம்? முழுமையாக கவலையிலிருந்து விடுபடலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய கவலை எல்லாம் இந்த தேகத்தையும் தேகாத்ம புத்தியை சார்ந்துதான் இருக்கின்றது. ஒரே வெட்டா என்ன பண்ணிடுறாரு அவர், நீ தேகமே அல்ல, நீ தேகத்துக்கு வேறான தேகி அப்படிங்கிறத இந்த ஆத்ம ஞானத்தின் மூலமாக நமக்கு ஆழமாக இந்த மேலான இதுதான் உபனிஷத்து எல்லா உபனிஷத்தினுடைய சாரம் இதுதான் நமக்கு இதை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக தான் நம்ம பிறவியிலிருந்து விடுபட முடியும். நம்ம படிக்கிறோம் எத்தனை முறைதான் என்னது, அன்னை எத்தனை அன்னையோ, அப்பன் எத்தனை அப்பனோ, முன்னம் எத்தனை பிறவியோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும். இப்போ எத்தனையோ பிறவி நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஃபோனை மாற்றுறோம், சிம் கார்டை அதிலே மாற்றி போடுறோம். நமக்கு அந்த காரண சரீரம்னு ஒன்று பார்த்தோம். நம்ம அந்த காரண சரீரம் எப்போ நாசமாகும் அப்படின்னா, எப்போ உன்னை நீ ஆத்மா என்று நீ புரிந்து கொள்கின்றாயோ அப்போதுதான் இந்த பிறப்பு சுழலிலிருந்து என்ன பண்ண முடியும், நம்மால விடுபட முடியும். அதனால தான் தரதி சோகம் ஆத்மவித்து, உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை, என்னை நீ கேட்கையாலே ஈது உபதேசித்தேனே கைவலனவனியத்துல குரு சொல்றாரு. அப்போ உன்னை நீ அறிவாயாகில், உன்னை நீ ஆத்மாவாக நீ அறிந்து கொள்வாயாகி. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு 3 வித முறையில் கிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்ண போறாருன்னு பார்த்தோம். ஒன்று தத்துவ அடிப்படையில் சொல்ல போறாருன்னு பார்த்தோம், இன்னொன்று தர்மத்தின் அடிப்படையில் சொல்ல போறாருன்னு பார்த்தோம், இன்னொன்று லௌகிக்க அர்த்தத்தில் சொல்ல போறான்னு பார்த்தோம். இதே இன்னொரு விதம் சொல்லலாம். முதல்ல அவர் ஆத்மாவின் கோணத்தில் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இனி அடுத்து என்ன சொல்ல போறாருன்னா, அனாத்மாவின் கோணத்தில் நீ கவலைப்பட வேண்டாம், அடுத்து தர்மத்தின் கோணத்தில் நீ கவலைப்பட வேண்டாம். முதல்ல முக்கியமா என்னது, ஆத்மாவின் கோணத்தில் ரொம்ப ஹையஸ்ட். நமக்கு இதனுடைய விளக்கமாக தான் எல்லாமே வரப்போகுது நமக்கு. இப்போ ஆத்மாவின் கோணத்தில் நீ இப்போ ஆத்மா ஜீவன் என்பது யார் அப்படின்னா, ஆத்மாவும் அனாத்மாவினுடைய கலவையாக இருப்பது தான் ஜீவன். அந்த உடல் மனம் புத்திங்கிறது ஜடமான விஷயமா இருக்கு, ஆத்மா சேத்தனமாக இருக்கின்றது. ரெண்டுக்கும் உள்ள நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மிக்சர் தான் ஆத்மா அனாத்மா கலவை தான் என்னது, ஒரு ஜீவன். நம்ம இந்த ஞானத்தின் மூலமாக இது என்ன பண்றோம், நம்ம பிரிக்கிறோம். இப்போ எப்படி தங்கம்தான் நகையாக காட்சி அளிக்கின்றது, இது நமக்கு என்ன பிரிவு, நம்ம என்ன பண்ணல, நம்ம எதுவுமே பண்ணல, புத்தி மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி ஆத்மாதான் தேகமாக காட்சி அளிக்கின்றது மாயையினால். இப்போ இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த ஆத்மா அனுபவம் நமக்கு தேவையா, நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்கு மெடிடேஷன் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி நமக்கு அதுக்கு ஒரு அனுபவம் தேவையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இப்போ என்னை நான் எப்படி ஒரு புறப்பொருளாக நான் பார்க்க முடியாதோ அது மாதிரி ஆத்மா என்பதும், ஆத்மானா என்னது, அது என்னுடைய யதார்த்த ஸ்வரூபம். அப்போ அதை நாம் புரிந்து கொள்ளத்தான் முடியும். நமக்கு இதுக்கு வேற விதமான அனுபவங்கள் நமக்கு தேவையில்லை. இந்த படித்த விஷயத்த நம்ம என்ன செய்யணும்னா, எப்படி இந்த மாடு அசை போட்டுட்டே இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி எப்போல்லாம் கஷ்டம் வரும்போது, நம்ம கஷ்டம் எல்லாம் தேக சம்பந்தமாக தான் இருக்கு நமக்கு. அப்போ அந்த கஷ்டம் வரும்போது நான் இந்த தேகம் அல்ல, இதுக்கு ஆதாரமான அந்த ஆத்மாவை நான் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், திரும்ப 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 நமக்கு இந்த பகவான் சொன்ன இந்த லட்சணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம மனசில் அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் என்னுடைய பிரயோஜனம் கிடைக்கும். ஏன்னா நமக்கு இது புரிஞ்ச மாதிரி ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். நமக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது, பாரு நீ எண்ணங்கள் உன் மனசை பார்க்குற, துன்பம் இருக்குன்னு நீ சொல்கிற, ஏன் மனசு நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிற, அப்போ நல்லா இல்லை, மனசு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவன் யார் அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறேன். டக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சிருது. அப்போ அந்த மனசு நல்ல நான் கிடையாது, அந்த மனசை பார்க்குறவே நான்
அப்படிங்கிறது டக்குன்னு புரிஞ்சிடும். ஆனால் புரிஞ்சிட்டாலும் மனசில் பதியாது இந்த விஷயம். ஏன்னா நம்ம பல ஜென்மமாக அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா, மனசு நான், உடம்பு நான், எனக்கு உறவுகள் இருக்குது அப்படின்னு பிறந்ததுலேருந்து இப்படியே யோசிச்சுட்டே வர்றதுனால இது மனசில் நமக்கு பதியாது. அதனால தான் இத்தனை தடவை திரும்ப திரும்ப அவர் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு ஆத்ம லட்சணத்தை. இப்படி யோசிச்சுப்பாரு, அப்படி யோசிச்சுப்பாரு, எப்படி யோசிச்சு பார்த்தாலும் நீ இந்த தேகம் கிடையாது, எப்படி யோசிச்சு பார்த்தாலும் நீ இந்த தேகம் கிடையாது. அப்போ தேகம் இல்லை அப்படிங்கும் போதே தேகத்துக்கு சம்பந்தமான உறவுகளும் போயிருது நமக்கு. ஏன்னா கவலையெல்லாம் இந்த தேகத்தை வச்சும் இந்த தேகத்துக்கு சம்பந்தமான உறவுகளை வச்சு தான் இருக்க போகுது. அப்போ எப்போ நீ தேகம் இல்லைங்கிறத நீ ஆழமாக உள் வாங்க தொடங்கும் போது என்ன ஆயிடுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே போயிடுது உனக்கு. அப்போ இந்த அபியாசத்துக்கு தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்போ இது நமக்கு விடாமல் என்ன பண்ணணும், திரும்ப திரும்ப நம்ம அந்த கிளாஸ் கேட்டிருக்கோம். நம்ம புரியலன்னா ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட் தான் நமக்கு. என்ன நமக்கு ஸ்தூலமான விஷயங்களை வச்சே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ நமக்கு இது ஒரு பதம் வந்துச்சு, சனாதனகன்னு ஒரு பதம் வந்துச்சு. இதுதான் யாண்டும் இருக்கின்ற ஞானம். இப்போ நமக்கு ஃபிசிக்ஸ், இப்போ நம்ம அந்த காலம் நம்ம அம்மாமாருக்கு நமக்கு பாடம் சொல்லிக்க முடியாது. இப்போ நம்மளால் நம்ம பிள்ளை பேரம்பேத்தியிலும் பாடமே சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது சயின்ஸ். நமக்கு பலவிதமான புது புது சப்ஜெக்ட் வருது நமக்கு. அதில் என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் இப்போ இந்த பாடம் இருக்கு இல்லையா, 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இதே தான் பாடம், இனி 5000 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இதே தான் பாடம். இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஒரு வார்த்தை கூட என்னோட வார்த்தை கிடையாது. எல்லாமே என்னுடைய குரு என்ன படித்து என்ன சொன்னாரோ, அவருக்கு அவர் குரு என்ன படித்து சொன்னாரோ. எக்ஸாம்பிள் வேணால் மாற்றலாம், அவர் வேறு காலத்துக்கு ஏற்றபடி அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பார். நான் சிம் கார்டு, செல்ஃபோனு நம்ம சொல்கிறோம், அந்த காலம் செல்ஃபோன் கிடையாது. இப்போ அது மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். அந்த உதாரணங்கள் வேணுமா மாறலாமே ஒழிய இதுதான் என்னைக்கும் இருக்கின்ற துக்கத்துக்கு, பரிபூர்ணமாக துக்கத்துக்கு இதுதான் விடுதலை. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், எதனால நம்ம துக்கப்படுறோம், அதை மறக்கவே கூடாது. நமக்கு நம்ம மாறாத நிம்மதி வேணும்னு நினைக்கிறோம், அதை மாறுகின்ற பொருள்களில் தேடுகின்றோம். உனக்கு மாறாத நிம்மதி வேணும்னா நீ மாறாதவன் என்பதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாறுகின்ற பொருள்களில் உள்ள அந்த பந்த பாசத்தினால் தான் என்ன பண்றோம், நம்ம நிம்மதியை இழக்கின்றோம். அதுல போய் என்ன பண்றோம், நிம்மதியை தேடுறோம். மாறிக்கிட்டே இருக்கிற பொருள்ல எப்படி மாறாத நிம்மதி கிடைக்கும்? மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க மனுஷர்கள், மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஆரோக்கியம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், பொருளாதாரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், உறவுகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அதுதான் நம்ம 2 ஸ்லோகம் சொன்னார் அனாத்மாவோட தர்மத்தை. அதை நம்ம எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது. எப்போ என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாக அபாயினாக அனித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இதை நீ பொறுத்து கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை. அனாத்மாவின் கோணத்தில், ஆத்மாவின் கோணத்தில் உனக்கு பாதிப்பே கிடையாது அப்படின்னு ஒரே போட்டுறார். உனக்கு எந்த கஷ்டமுமே கிடையாது, எல்லா துக்கமும் அனாத்மாவினுடைய கோணத்தில் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நமக்கு இவ்வளோ தூரம் முடிச்சிருக்கோம். நம்ம திரும்ப இந்த 3 ஸ்லோகத்தையும் நம்ம பாராயணம் பண்ணிடுவோம். அடுத்து இனிமேல் நமக்கு அனாத்மாவினுடைய திருஷ்டியிலையும் தர்ம திருஷ்டியிலையும் அர்ஜுனனுக்கு அவர் சொல்ல போறார். 3 விதமான கோணத்தில் அவனை யோசிக்க வைக்கிறார். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம், இதை ந அனுசோசித்தும் அருகசி, இந்த ஞானம் இருந்தா நீ துக்கப்படுறதுக்கு யோகியதையே இழந்தவிடவன் ஆகிறான்னு பார்க்குறாரு, சொல்லிட்டார். இது சத்திய வாக்கு, பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஞானம் உனக்கு இருந்துச்சுன்னா உனக்கு துக்கப்படுறதுக்குரிய அருகதையே போயிருங்கிறாரு. அது எப்படி பொய்யா எப்படி இருக்க முடியும் நமக்கு? அப்போ நமக்கு அதனுடைய விளக்கமாக தான் அப்போ நமக்கு இது புரிகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனாலும் எனக்கு துக்கம் இருக்கே, எனக்கு ஆத்மான்னு சொல்கிறீங்க, ஏற்றுக்க முடியுது. ஆனால் எனக்கு துக்கம் இருக்கே அப்படின்னா அதுக்கு மனதிற்கு நிறைய பக்குவம் தேவைப்படுது. இப்போ நமக்கு ஒரு வியாதி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆயுர்வேதத்துலேயோ சித்தாலேயோ, நம்ம அலோபதியிலலாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, ஆயுர்வேதத்துலேயோ சித்தாலேயோ இது கொடுக்கும்போதே, மருந்து கொடுக்கும்போதே பத்தியத்தையும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க. நீ உன் மருந்து வேலை பார்க்கணும்னா இந்த பத்தியம் இருந்தால் தான் உனக்கு இந்த மருந்து வேலை பார்க்கும் அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ இது நமக்கு நோய், என்ன நோய்? பவரோக நோய், நம்ம பிறவிங்கிற நோய் நமக்கு இருக்குது. இப்போ இதுக்குரிய மருந்து என்னது? அந்த ஆத்ம ஞானம் தான் நமக்கு மருந்து. இந்த மருந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு வேணும். இந்த மருந்து வேலை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு நிறையா பக்குவம் தேவைப்படுது. அதைத்தான் இனிமேல் வரப்போகின்ற அத்தனை சாப்டர்லையும் அவர் சொல்ல போகிறார். ஆத்மானா என்ன, ஈஸ்வரன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு விளக்கமாக நமக்கு வரப்போகுது. நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட விடாமல் நம்ம படிக்க
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய தொடங்கும். இது லேசில் நமக்கு ஒரு நாளில் புரிகிற விஷயம் கிடையாது. ஒரு டிகிரி வாங்கினா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். எத்தனை வருஷம் படித்து ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி வாங்குறதுக்கு எத்தனை வருஷம் கஷ்டப்படுறோம். ஒரு டாக்டர் படிக்கிறதுக்கு எத்தனை கஷ்டப்படுறோம். இது என்னது, பிறவியிலேயே விடுவிக்கிற கல்வி. அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு படிக்க 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு இதனுடைய பிரயோஜனத்தை நமக்கு அனுபவிக்க முடியும். நமக்கு எப்போ இதில் ஆர்வம் ரொம்ப வரும்னா, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு பிரச்சனை வரும்போது, ஆமாம் அன்றைக்கி கிளாஸில் சொன்னாங்க இல்லையா, தேகம்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது நம்முடைய பிரச்சனையோடைய வீரியம் குறைஞ்ச மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அனுபவிக்க முடியும். பிரச்சனையில் நம்ம கஷ்டப்படும் போது டக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும், ஆமாம்மா அன்றைக்கி கிளாஸில் சொன்னாங்க, மாறாத நிம்மதி வேணும்னு நினச்சிட்டு மாறுற பொருளை நீ எப்படி தேட முடியும் அப்படின்னு ஒன்றுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு. ஏன்னா இது சிந்தனையில் ஏற்பட வேண்டிய முறை மாற்றம். ஏன்னா நம்ம உடம்புங்கிற நோக்கத்திலேயே நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கோம். இப்போ நான் உடம்பு அல்ல அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் நம்ம சிந்திக்க பழகணும். அதுக்கு நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு தேவை. அது எல்லாத்தையும் இப்போ கிருஷ்ணர் ஒன்றுனையா சொல்ல போகிறாரு. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு கிளாஸை முடிச்சுக்கணும். 23லேருந்து இன்னைக்கு நடத்தினதை ஒரு சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி, நைனம் தஹதி பாவகஹ, நைனம் தகதி பாவகக, ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபஹ, ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபக, ந சோஷயதி மாருதஹ, ந சோஷயதி மாருதக, अच्छेद्योयमदाह्योऽयम्, अच्छेद्योयमदाह्योऽयम्, अक्लेद्यो शोष्य एव च, अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुः, नित्यः सर्वगतस्थाणुः, अचलोऽयं सनातनः, अचलोऽयं सनातनः, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्, अविकार्योऽयमुच्यते, अविकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं, तस्मादेवं विदित्वैनं, नानुशोचितुमर्हसि, नानुशोचितुमर्हसि। ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।